सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ तमाम ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲਬਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पोस्ट जिहड़ी है एल्बम के नाल संबंधित करण औजला वालों सांझी की गई है। करण औजला वालों एल्बम का ऐलान किया गया सी। प्रशंसक उन्हां दी एल्बम का इंतजार कर रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के उपर दी है। जिस शब्दावली की उन्हां वालों वरतों की गई है, इस तो बाद यह कहा जा रहा है कि उन्हां वालों सिद्धू मूसेवाला नूं टारगेट किया गया। पंजाबी गायक करण औजला वालों सोशल मीडिया के उपर एक पोस्ट सांझी की गई। इस पोस्ट तो बाद हुण चर्चा छिड़ गई है कि करण औजला वालों सिद्धू मूसेवाला नूं टारगेट किया गया। दस दईए कि करण औजला दी एल्बम रिलीज होने वाली है, जिसका प्रशंसकों वालों बड़ी बेसब्री दे नाल इंतजार किया जा रहा है। इस एल्बम की ही जानकारी दिंदियां करण औजला वालों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपर पोस्ट सांझी की गई, जिस दे विच कहा जा रहा है कि उन्हां वालों सिद्धू मूसेवाला नूं टारगेट किया गया है। करण औजला वालों पोस्ट सांझी करदिआं लिखिया गया कि मेरे जिन्ने भी सपोर्ट करन वाले ने वो सारे चुप रहन अते कुत्ते नूं भौंकण दिओ। पूरी एल्बम दी उडीक करो। मैं वादा करदा हां कि मैं तुहाडी पिठ नहीं लगण दिआंगा। इस दे नाल ही करण औजला अगे लिखदे ने, अड्डियां छका देंगे अड्डियां, इकल्ला इकल्ला गीत तुहाडे सारियां दी कहानी। केस टिकैत वालों एक बयान दिता गया, जिस दे पिछे दी सच्चाई मनजिंदर सिंह सिरसा वालों सांझी की गई है। एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया के उपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस दे विच राकेश टिकैत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बॉर्डर के उपर जंग वर्गा माहौल बन गया है। इस स्टेटमेंट के पिछे दी की सच्चाई है, राकेश टिकैत वालों असल दे विच की बयान दिता गया, इसकी जानकारी मनजिंदर सिंह सिरसा वालों सांझी की गई। उन्होंने सोशल मीडिया के उपर एक वीडियो जारी की है, जिस दे विच उन्होंने दस्सिया कि असल दे विच राकेश टिकैत वालों जो कहा गया उसका की भाव सी। राकेश टिकैत की जो स्टेटमेंट चलाई जा रही है, जो कि कहा गया कि जंग का माहौल बन रहा है, ये जंग का माहौल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। ये जंग का माहौल किसानों के ऊपर दबाव बनाने के लिए बनाया जा रहा है। हिसार के अंदर जिस तरह से किसानों के ऊपर जंग का माहौल करते हुए जिस तरह की उनकी मारपीट की गई और फिर सरकार को मुकदमा वापस लेना पड़ा, क्योंकि सरकार को पता था उन्होंने जंग का माहौल बनाया है और किसानों को दबाने के लिए बनाया है। किसानों को देशद्रोही बताने की कोशिश की जा रही है। किसानों की हर स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर ऐसा पेश करने की कोशिश की जाती है ताकि इनको देशद्रोही बताया जा सके। हम राकेश टिकैत की जो स्टेटमेंट है, इसको जो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम करते हैं और किसानों के साथ बैठ के सरकार को बातचीत करके इस मसले को निपटाना चाहिए, ना कि बदनाम करके इस मसले को खटाई में डालने की कोशिश करनी चाहिए। ये अच्छा नहीं होगा देश के लिए भी और अच्छा नहीं होगा किसानों के लिए। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪਲ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। साथियों नमस्कार। साथियों, मनीष ग्रोवर ने जो औरतों के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया है और उसके दरवाजे पे कई दिन से रोहतक के अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसने माफ़ी नहीं मांगी है। तो पहली बात तो हम इसकी निंदा करते हैं कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर होकर और औरतों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करे, ऐसा इस तरह से शरारतें करे, तो वो वैसे ही शर्मनाक है और उसको जल्दी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस मामले को निपटा देना चाहिए और अगर वो नहीं निपटाता है तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो कहीं और गलत ना हो और कहीं उसमें हमें भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। हम इसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अगर उसने जल्दी माफ़ी ना मांगी तो हमें उस पर फिर एक्शन लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो भी ध्यान दें इस बात के ऊपर कि ऐसे मामले जो हैं ये जहाँ निपट जाएं वहीं अच्छा होता है, और वरना फिर ये बढ़ते रहते हैं। आग और लड़ाई दोनों चीज़ फिर ये बढ़ती रहती है। इसलिए बीजेपी को जो बाकी पदाधिकारी हैं या मुख्यमंत्री हैं या और उनके जो भी नेता हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि मनीष ग्रोवर की जो गलती है इसके लिए उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस मामले को निपटा देना चाहिए, और वरना तो फिर हमें भी कुछ ऐसा ना हो कि कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਥੀਓ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀ
ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੂਲਰ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਔਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਚੇ ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡ ਵੀੜ ਬੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੂਲਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ KFC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਆਈ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 20 ਬੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੂਰੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ KFC 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਕੂਲਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਪੰਡਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਨ ਇੱਦਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਜਾ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਰਸਾਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ, NRI ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਵਾਸੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੂਲਰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕੂਲਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਸਦ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਸਦ ਇੱਥੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਊਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇਕ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ NRI ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰਨ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਰੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਬੰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਾ, ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਬੰਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀੜ ਬੰਸੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ KFC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਸੇਵਾ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੂਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਲੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।